أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی. میم زبر ما، میم زبر ما، فا الف زبر فا، فا الف زبر فا، ما فا، ما فا، زا الف دو زبر زن، زال الف دو زبر زن، زا ہے یہ. زا جی، مفازن. فا زن، جی اب یعنی کہ اکٹھا پڑھنے کی صورت میں یہ ہو جائے گا مفازم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو اس کا ہم ادغام کر لیں گے، اس کو ملا دیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے مفازم. ٹھیک ہے. ما فا زن، میم زیر می، میم زیر می، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زبر ہا، میہا، می ہا، دال الف دو زبر دن، دال الف دو زبر دن، میہادن. می ہا دن، ابھی وہی ہے، یرملون میں سے اگر نون آ رہا ہے تو اکٹھا جی پڑھنے کی صورت میں ادغام کر لیا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا. نون زبرنا، زبر ما، با الف زبر با، با زبر با، نبا، نا با، تا الف دو زبر تن، تا الف دو زبر تن، نباتن. نباتن. سر اب ادھر گھلنا نہیں نہ کرنا تھا کیونکہ واو آگے آ رہا غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. ہے. ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، با الف زبر با جو ہے یہ الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ حرف مد ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تا کے اوپر تنوین ہے اور آگے حرف یرملون میں سے واو ہے، تو اب واو کی صورت میں ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، اور اس کو پڑھا جائے گا پھر نباتاؤں، یعنی کہ تا کو واو کے ساتھ ملا دیا جائے گا. واو زیروی، واو زیر وی، فا الف زبر فا، فا الف زبر فا، وفا، وی فا، قاف الف دو زبر قن، قاف الف دو زبر کن، وفاقن. وی فا کن. اب یہاں پہ دیکھیں کہ فا الف زبر فا میں الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ حرف مد ہے. ٹھیک ہے. اور قاف پہ تنوین ہے. آگے ہم نے دیکھا تو نہ تو یرملون میں سے کوئی حرف ہے اور نہ ہی حروف ہلکی حروف میں سے کوئی ہلکی. حرف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ غنہ کریں گے وفاقن. وفا کن، تا پیش سو، سا پیش سو، با واو پیش بو، با واو پیش وو، شبو، شوبو، را الف دو زبر رن، را الف دو زبر رن، ثبورن. صبورن. اب یہاں پہ دیکھیں واو جزم سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو یہ حرف مد ہے، واو مطلب واو مدہ. ٹھیک ہے. اور را پہ دیکھا تنوین، اس کے بعد یرملون میں سے را آ رہا ہے، آ را گیا آنے کی صورت میں اس کا ایک تو ادغام کیا جائے گا اور غنہ نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا گیا. یہ اس کو پھر پڑھا جائے گا ثبورر. ٹھیک ہے. صبورر، اکیلا پڑھیں گے صبورر. تو ثبورن، اور اگر ادغام کر لیں گے تو پھر ثبورر، را کو را کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آگے ہے جی را زبر را، را زبر را، سین واو پیش سو، سین واو پہ سو، دور بند کر. رسو، رسو، لام دو زیر لن، لام دو شین، رسول. رسول.
यहाँ पे देखें कि वाव जज़म से पहले वाले हर्फ पे पेश और लाम पे तनवीन है। तो एक तो ये कि वाव मद्दा है ये, और दूसरा तनवीन आने की सूरत में इस पे गुन्ना किया जाएगा, क्योंकि आगे हर्फ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, और इदगाम भी नहीं होगा क्योंकि यरमलून में से कोई हर्फ नहीं है। ठीक है। शीन पेश हु, शीन पे शू, हा वाव पेश हु, हा वा पे शू, शु हु, शू हू, दाल दो पेश दुन, दाल दो पेश दुन, शुहूदुन, शहूदुन, काफ पेश हु, काफ पेश कू, ऐन वाव पेश हु, आइन वाव पेश ऊ, कुऊ, ऊ ऊ, दाल दो पेश दुन, दाल दो पेश दुन, कुऊदुन, ऊदुन, वाव पेश हु, वाव पेश जीम वाव पेश जू, जीम वाव पेश वुजू, वजू, हा दो पेश हुन, हा दो पेश हुन, वजूहुन। वजू, जी, वाव जज्म से पहले वाले हर्फ पे पेश वाव मद्दा, और हा जी पे तनवीन है, उसके बाद हरफ हल्की में से हमजा आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे गुन्ना नहीं बड़ी किया मात्रा जाएगा। ना, गुन्ना नहीं किया जाएगा। सही। हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, ता या जेर सी, सा या दरसी, असी, आसी, मीम दो जेर मिन, मीम दो जेर मिन, असीमिन। असी, अब यहाँ पे भी या मद्दा है, क्योंकि या से पहले, या जज्म से पहले वाले हर्फ पे जेर है, और मीम, मीम पे तनवीन है, और उसके बाद हरफ हल्की में से हमजा है, तो इस वजह से यहाँ पे गुन्ना नहीं किया जाएगा। ठीक। हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, लामिया जेर ली, लाम या जेर ली, अली, आली, मीम दो जेर मिन, मीम दो जेर मिन, अली मिन। आलीम। अब यहाँ पे एक नया कायदा है, एक नई चीज़ आपको बताते हैं आज। एक तो ये है ना कि ये या जज्म से पहले वाले हर्फ पे जेर है, तो ये या मद्दा है। और जी दूसरी जो चीज़ है वो है मीम, तनवीन, मीम पे तनवीन है और उसके बाद बा आ रहा है। ठीक है। हम्म तनवीन, तनवीन के बाद बा आ रहा है। तो अब इसका ये करना है कि इस बा को मीम से बदल दिया जाएगा, इकट्ठा पढ़ने की सूरत में इस बा को। अगर सर हम्म मीम के ऊपर तनवीन हो, जेर जबर पेश जो भी हो दो, तो हम्म, उसके बाद अगर बा आए तो फिर ये फार्मूला ये लगेगा, ऐसा होगा ये कायदा। जी तनवीन, एक मिनट, इसका क्या था, मेरा ये हो ख्याल जाएगा। ये सिर्फ ना गालिबन ये दो जेर जो है इसकी सूरत में ही है शायद। सही। बाकी मैं ये मुझे लगता है देखना पड़ेगा, ज़हन से मेरे निकल गया है ये देखना पड़ेगा। मैं देख के आपको दोबारा ये तफसील से बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। बहरहाल इसका तो अब फिर अभी इसको ज़हन में और ना क्लियर। करें। हाँ जी। तो इसको इकट्ठा पढ़ने की सूरत में अली मिम पढ़ा जाएगा। ठीक है। ठीक। ये इकलाब का कायदा इसको कहते हैं। तो ये मैं दोबारा इसको देख लूंगा। आपके सवाल से मेरे भी ज़हन में ये चीज़ आ गई है।
सर वो नून होती है ना, मीम आए तो फिर नून छोट आए तो अगले उससे फिर नून को भी मिलाते हैं। हाँ जी। बहरहाल मैं ये वो दो तफसील से नहीं पेश, जानता। क्योंकि वो दुरूद पाक में है ना दो पेश, हम्म, तो वो मोहम्मदिन, फिर हाँ वो तो नून जो छोटी नीचे है फिर उसको भी उसके साथ मिला रहे हैं, तो वो पेश है वो ना उधर, इसलिए पूछ रही हूँ इसको। नहीं, वहाँ पे वो तो जेर है ना मुहम्मदिन में। अच्छा जी। हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद इब्राहिमी है ना, उसकी बात कर रही हैं नहीं आप? नहीं नहीं, ये दूसरा दूसरा दुरूद। वो जो जुमे वाले दिन पढ़ा जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसका तो वैसे ही वो अलग चीज़ है, वो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वहाँ पे तनवीन नहीं है, वो हरकत है। अल्लाहुम्मा सल्ली नहीं अला सर, वो उससे मुहम्मदी। आगे। हाँ जी, मुहम्मदी निन नबी जिल। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, वो तो है ही ऐसा। आपने वो देखा होगा कि उसमें दाल के नीचे छोटा सा नून भी लिखा होता है। हाँ जी, उसको ऐड करते हैं ना बीच में। हाँ जी, तो उसको पढ़ा ही ऐसे जाता है। वो वैसे भी अच्छा। दाल पे तनवीन नहीं है, वो हरकत है। मुहम्मदी सही। तो जेर है वो ना। तो सही। मुहम्मदी निन नबी जिल, वो और चीज़ हाँ है। जी। तो ये इसको, ये जो कायदा होता है ना, ये इकलाब का कायदा कहलाता है बा के बारे में। सही। इसकी तफसील मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल आपको बता दूं। चलिए अच्छा ठीक है। जी, चूंकि अभी गलत बताने से बेहतर ही है कि कल आपको ठीक बताया जाए। सही। बा ज़बर बा, बा जबर बा। सौदिया जेर सी, बा स्वादिया जागे ई। बसी, बसी बासी। रो अलिफ दो ज़बर रन, रा राअलिफ दो अलिफ दो जबरन। बसीरन। बसीर बसीरन। अब यहाँ पे देखें कि या जज़म से पहले वाले हरफ पे जेर है, तो ये या मद्दा है। ठीक है। ठीक। और दूसरी जो चीज़ है वो रा पे तनवीन है। और तनवीन आने की सूरत में हमने देखा कि आगे हरफ हल्की में से खा आ रहा है, तो इस वजह से ठीक। यहाँ पे गुन्ना नहीं किया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा। खा ज़बर खा, खा जबर खा बा या जेर बी, बा बा या जेर बी। और बी, बी बा बी। रा अलिफ दो ज़बर रन, रा राअलिफ दो अलिफ दो जबरन। खबीरन। खबीरन खबीर। आगे जब नून आ अब गया तो यहाँ पे इसको गिनना भी था। जी, और मलाई सर। हाँ जी, रा को रा के साथ मिलाया जाएगा बगैर गुन्ना के। अच्छा। अच्छा। रा ज़बर रा, रा रा जबर जबर रा। हा या जेर ही, हा या जेर ही। राही, राही राही। काफ दो जेर किन, कौफ काफ दो दो से जेर। रहीकिन। राहीकिन राही। अब यहाँ पे या जज़म से पहले वाले हर्फ पे जेर, और ये या मद्दा बन या गई। मत। काफ पे जी। तनवीन है, उसके बाद हरूफ हल्की नहीं है, तो इस वजह से काफ ये तनवीन पे गुन्ना वरना। किया जाएगा। शीन जबर शाह, शीन जबर शीन शाह। जबर हा या जेर ही, हा या जेर ही। शही, शाही शाही। दाल दो पेश दुन, दाल दो दाल पेश दो जैतून। शहीदुन। शाहीद शहीदुन। यहाँ पे भी देखें कि या जज़म से पहले वाले हरफ पे जेर या मद्दा, और जी। दाल पे तनवीन है, बाद में हरफ हल्की में से आइन आ रहा है, तो यहाँ गुन्ना नहीं किया जाएगा। आइन ज़बर आ, आइन आइन जबर जबर आ। ज़ा या ज़ेर ज़ी, वा जेर जी। आज़ी, आजी। आजी मीम दो ज़ेर मिन,
میم دو زیر من عظیم، عظیم عظیم، حروف ہلکی کی وجہ سے نہیں کریں گے نا ادھر غنہ. یہاں پہ تو ہوگا غنہ، حرف ہلکی تو نہیں ہے. اور حروف ہلکی نہیں آگے آ رہا ہے سر. نہیں کاف ہے، کاف. کاف حروف ہلکی میں ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ. ہاں جی وہ زبان کے اندر. ٹھیک ہے. جی یہاں پہ غنہ کیا جائے گا. کاف زبر کا، قاف زبر قا، را یا زیر ری، را یا زیر ری، قاری. قاری، با الف دو زبر بن، با الف دو زبر بن، قریباً. قریبا قریبا. اب یہاں پہ یا جزم سے پہلے، سب سے پہلے تو را کا ہے نا، را پہ زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا. اور جو دوسری چیز ہے وہ یا جزم سے پہلے والا حرف ہے جو اس پہ زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اور با پہ تنوین ہے، اس کے بعد حرف ہلکی نہیں ہے تو اس وجہ سے تنوین پہ غنہ کیا جائے گا. کاف زبر کا، قاف زبر قا. نہیں کاف یہ باریک ہے. کاف اچھا زبر پھر کا، اگلا قاف زبر کا، را یا زیر ری، را یا زیر ری، کری. قری، میم دو زیر مین، میم دو زیر من، کریم. کریم کریم.